हालेलुया। ये ब्रदर का नाम हरजीत सिंह और ये अमृतसर तो आए ने और ये ब्रदर अपनी गवाही विच दस रहे ने कि जदों इन्हां दी एज 7 साल दी सी तो उस टाइम ये ब्रदर बाहर गए तो इन्हां दी हार्ट बीट जो सी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई सी और उस तो बाद ये ब्रदर नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। और ये ब्रदर दसदे ने कि लगातार 2 तो 2.5 घंटे ये इकल्ले बेहोश ही पे रहे, इन्हां नूं कुछ भी होश नहीं सी। तो उस तो बाद जो इन्हां नूं होश आई तो ये वापस अपने घर गए। तो ये ब्रदर दसदे ने कि उस तो बाद ये प्रॉब्लम लगातार इन्हां दी लाइफ दे विच वधदी जा रही सी, इन्हां नूं कोई भी सुध बुध नहीं सी। और ये ब्रदर दसदे ने कि इन्हां नूं हर 8 तो 10 दिन बाद ये प्रॉब्लम डेली होनी शुरू हो गई। और ये ब्रदर दसदे ने कि मैं अपनी इस प्रॉब्लम नूं किसी दे नाल भी शेयर नहीं सी कीता और इस वजह करके इन्हां नूं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आउणियां शुरू हो गई। ब्रदर तुसीं दसो अपनी इस गवाही नूं खोल के कि किस तरह ये प्रॉब्लम वधदी जा रही सी और की तुहानूं अपनी लाइफ दे विच फेस करना पै रिहा सी। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਲੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਾਲ ਹੀ फास्ट इन्नी ज़्यादा हो गई कि मैं उत्थे ही चक्कर खा के डिग पिया। और जब मैं चक्कर खा के डिग पिया मेरे आस पास कोई भी नहीं सी और तकरीबन 2 तो 2.5 घंटे मैं उस ही जगह ते सड़क के किनारे ही पिया रहा, कोई मैनू ठालण वाला भी नहीं सी। जदों मैनू होश आई तो मैं घर दे विच चले गया और घर दे विच जाके उस टाइम जदों मैं घर दे विच गया मैनू कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं सी। मैं रस्ते दे विच जांदियां भी मेरे हालात इवें दे सी कि बस हुणे मेरे प्राण निकल जाने आ क्योंकि हार्ट बीट इन्नी ज़्यादा तेज़ सी ਉਹਦੇ करके मेरी छाती 'ਚ मेरे हार्ट 'ਚ काफ़ी स्वैलिंग पै गई सी और मैं अपनी चस्ट ते हथ रख के घर दे विच गया लेकिन मैं किसी ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ नहीं कि मेरे नाल आह काम होया, मेरे नाल कोई मतलब कि हादसा हो गया। और मैं तकरीबन किसी ਨੂੰ भी ये चीज़ दसदा नहीं सी हुंदा। इस तो बाद तकरीबन 8 और 10 दिन के बाद मैनू फिर यही प्रॉब्लम हो गई और ये प्रॉब्लम रुकी नहीं, ये मैनू 8वें 10वें दिन हर बार होनी शुरू हो गई। और जदों ये मैनू प्रॉब्लम होंदी सी ना तो मैनू सुध रहिंदी सी ना कुछ होश रहिंदा सी और ना मैं किसी नूं दसदा हुंदा सी। जे किसी नूं दसदा भी हुंदा सी ज़्यादातर मेरा मखौल ही डाया जांदा सी, मेरी बेइज्जती करदे सी कि जा ते काम दा मारा क्योंकि साडे फादर थोड़ा जिहा गुस्से गिले वाले सी। ब्रदर तुसीं दस्सिओ कि इस वजह करके तुहानूं जिवें जिवें तुहाडी एज वधदी जा रही सी तो नाल ही ये तुहाडी प्रॉब्लम भी वधदी जा रही सी। जी हाँ, ये प्रॉब्लम इवें दी होण दी सी कि जिमें पहले तो 1-2 मिनट होंदी सी बाद विच मैनू 5-5 10-10 मिनट रहना शुरू हो गई और मैं इन्ना ज़्यादा दुखी सी इस जगह तो कि मेरी चीकां निकल जांदी हुंदी सी इन्नियां फास्ट कि किसी वेले तो मैनू अपने मूँह 'च कपड़ा भी धुंदना पैंदा हुंदा सी भी मेरी किते चीक ना सुन जे किसी नूं क्योंकि जदों ये प्रॉब्लम होण लगदी हुंदी सी तो मैनू थोड़ा थोड़ा आभास जिहा हो जांदा सी कि मेरे नाल प्रॉब्लम होण लगी फिर क्योंकि मेरा साह फुੱਲਣਾ शुरू हो जांदा सी ते मैं ये चीज़ दे करके मैं अपने आप नूं कंट्रोल करने के लिए जां ते मैं अपने कमरे च जां ते अपनी टी-शर्ट जां कुछ कपड़ा धुंद लेना कि मेरी चीक ना बाहर जाए और ये प्रॉब्लम दे करके मैं ज़्यादा टाइम खलो भी नहीं पाता, उत्थे ही डिग जांदा हुंदा सी। और तुसीं दस्सिओ कि फाइनैंशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने करके तुसीं ना कोई मैडिसन लै पा रहे सी और ना कोई टेस्ट करवा पा रहे सी। मैं किसी नूं ज़्यादातर दसदा नहीं सी हुंदा कि मेरे नाल ये प्रॉब्लम होण दी है, मेरे नाल इवें काम होण दिया कि मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। और दसन का रीज़न ये सी कि साडे घर दे विच इहो जिहा कोई एक फाइनैंशली ब्लैसिंग नहीं सी हैगी। जो दिहाड़ी लगदी सी जो काम करदे सी उही साडे कोल पैसा हुंदा सी और उहदे विचों भी असीं छोटे हुंदे ही मतलब कि अपने काम दे विच पै गए, माता पिता ने अपने नाल काम करन जाना जां कोई भी दिहाड़ी मिल जानी आपां उहनां दे नाल ही चल जाना और उन्हां पैसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं थोड़े थोड़े जमा करदा हुंदा सी। और तुसीं दस्सिओ कि जदों तुसीं थोड़ी थोड़ी पैसे जमा करने शुरू किए तो उस तो बाद तुसी एक हार्ट के स्पैशलिस्ट कोलों अपना चैकअप करवाया। इवें सी कि उस टाइम दे विच पैसे इकट्ठे करना मेरे लिए एडा भी सौखा काम नहीं सी। जां ते 5-5 10-10 रुपए जमा हुंदे सी ते जां किते चंगी दिहाड़ी लग गई तो फिर किते 50-100 जमा हुंदा सी। और मैं तकरीबन ये पैसा एडी छेती भी नहीं सी मेरे को इकट्ठा हुंदा क्योंकि ज़्यादातर जे किते पैसा साडे घर च पता भी लग जांदा हुंदा सी ते जां ते मेरा ब्रदर मम्मी नूं दसदा हुंदा सी ते जां मेरी सिस्टर
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਔਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਕੁ ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਸਪੀਟਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ, 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਿੰਨਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੀਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਲੀ, ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਡੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੂਣ ਚੜਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਂਜਾ ਚੜਾ ਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਕੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹਾਕੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਸੀਂ 8-9 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਸਤੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਣੇ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲਟਾਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੈਸਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, अन्य ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਹੀ ਬਸ ਨਿਕਲਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭਵਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਨਾ ਵਾ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਭਾਲਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰ ਚਰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਖੌਲ ਡਾ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰੌਲਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 1-2 ਜਾਣੇ
ਕਿ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਬੋਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਲੀਪ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਡਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਮਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਖੌਲ ਡਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ SR ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਵਨ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਘਰੇ ਖਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ SR ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਖੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚਰਚ ਦਾ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਸਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਡੇ 2-3 ਸੰਡੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਭਵਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਮੀ ਭਵਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਐਸੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਰੈਡੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆਏ। ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਉਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਤਾਰ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਬ ਹੁਣ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਭਵਨ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਭਵਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਿਊ ਗ੍ਰੇਸ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸੰਡੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਭ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਅੱਜ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ 7-8 ਮੰਥ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਪੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੋਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੇ ਹੈਂਡ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ।
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਭ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸੇ ਯਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਹਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ तो उस दिन ब्रदर इस भवन दे विच मौजूद सी तो परमेश्वर दे दास दे द्वारा इन्हां दे उपर लेहण प्रार्थना हुई। तो जिवें ही इन्हां दे उपर लेहण प्रार्थना हुई तो उस ही टाइम 18 साल दी वो प्रॉब्लम इन्हां नूं छड्ड के गई और उस ही टाइम अपनी टैस्टमनी देण लई अगे भी आए। तो उस तो बाद अज तकरीबन 35 दिन हो चुके ने, बिल्कुल फ्री हो चुके ने। ब्रदर धुप विच चल सकते ने, तुर फिर सकते ने, पूरी तरह हील हो चुके ने। कोई इन्हों पेन नहीं होंगी, कोई इन्हों साह की प्रॉब्लम नहीं होंगी, बिल्कुल हील हो चुके ने। सब जोर नाल तारीफ करांगे। अपने हत्थों को उच्चा उठा के उसी हवा परमेश्वर का थैंक्स करते जावांगे। लगातार तारीफ करते जावांगे। अपने हत्थों को उच्चा उठा के अपने हत्थों को स्वर्ग की ओर हिलाते जावांगे उसी हवा परमेश्वर की तारीफ के लिए। हालेलुया।